یہ ایکچولی ایک بہت بڑا چینج ہے آج. کئی دفعہ جب چینج شروع ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا چائنیز پروورب ہے کہ ٹو ٹیک اے 1000 mile journey you have to take the first step. تو یہ پہلا قدم ہے پاکستان کو ایک جو ہم نیا پاکستان کہتے ہیں کہ اس کو ملک کو کھولنے کے لیے لوگوں کے لیے. تجارت اور سیاحت کے فروغ کی جانب بڑا قدم. وزیر اعظم نے آن لائن ویزا سسٹم کا اجرا کر دیا. 175 ممالک کے شہریوں کو آن لائن، 50 ممالک کو آن ارائیول ویزا کی سہولت. آج کی تبدیلی نئے پاکستان کی جانب پہلا قدم. امن کے راستے پر چل پڑے. آئندہ PSL پاکستان میں ہوگی. عمران خان کا تقریر. وزیر اعلیٰ اور ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ لٹک گیا. عمران خان کی ناراضی کا اثر. گورنر پنجاب کا اضافے کے بل پر فوری دستخط نہ کرنے کا فیصلہ. چودھری سرور کو عمران خان کی ہدایت کا انتظار. ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں من مانا اضافہ. وزیر اعظم مایوس. اقدام ناقابل دفاع. عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے بھی وسائل نہیں. یہ فیصلہ نامناسب ہے. عمران خان کا ٹویٹ میں اظہار برہمی. وزیر اعظم کا ٹویٹ آتے ہی وزیر اطلاعات کا یو ٹرن. وزیر اعلیٰ اور ارکان اسمبلی نے خود کو نوازا. پارٹی پالیسی کا مذاق اڑایا گیا. فیصلے پر فوری نظر ثانی کی جانی چاہیے. فواد چودھری کا نیا بیان. عمران خان نے غلط کیا یہ ٹویٹ کر کے. وزیر اعظم نے نوٹس لیا. میں نے ٹویٹ نہیں دیکھی. شدید مایوسی ہوئی. میں نے خان صاحب کی ٹویٹ نہیں دیکھی. اس پہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن بیان ان کا یہی ہے کہ مجھے مایوسی ہوئی ہے کس بات کی کہ یہ جو اقدام پنجاب اسمبلی میں کیا گیا. کیا اقدام؟ تنخواہیں بڑھانے کا. کوئی اس میں کوئی غلط اقدام نہیں ہے. میں اس کو کوئی غلط اقدام نہیں سمجھتا. تنخواہوں میں اضافہ بہترین اقدام قرار. کوئی غلط کام نہیں کیا. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کا بیان. MPA کا لاہور میں 83,000 میں گزارا ممکن نہیں. اضافے کا بل اپوزیشن کا تھا. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ حق میں نہیں تھے. شہباز گل کی پریس کانفرنس. وزیر اعظم کی تنخواہ کم، وزراء اور وزراء اعلیٰ کی زیادہ. عمران خان کی سیلری 2,01,000، عثمان بزدار کی 3.5 اور وفاقی کابینہ کے ارکان کی 2.5 لاکھ روپے. پنجاب میں بھی تبدیلی کے آثار. پنجاب حکومت کی کارکردگی پر وفاق کے تحفظات. کیا وزیر اعظم کی بھرپور حمایت کے باوجود پرفارم نہیں کر سکے؟ وزیر اعظم ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہیں بڑھانے پر ناراض کیوں؟ بڑا سوال. پنجاب اسمبلی سے آپ پاک اتھارٹی بل منظور. اپوزیشن کا واک آؤٹ. سربراہی گورنر کو نہیں دی جا سکتی. عظما بخاری نے اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا. قلم تنظیموں کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کرتے ہو، یہ ملک دشمن ہو سکتا ہے. یہ بچکانہ جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں حکومت کی طرف سے، یہ نہیں ہونا چاہیے. معاشی قتل ہو رہا ہے اور وزیر کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت ترقی کر رہا ہے اور عوام کی چیخیں نکلے گی. یہ حکومت جو ہے ان کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے. کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن کا مطالبہ ملکی مفاد میں کیا. تنقید کرنے والے بچگانہ ذہنیت کے مالک. بلاول بھٹو 3 وزراء کو ہٹانے کے مطالبے پر قائم. JIT رپورٹ سے میرا نام کیوں نہیں نکالا؟ مہنگائی اور عوام کی چیخیں نکلنے کی باتیں کرنے والا وزیر استعفیٰ دے. PP چیئرمین کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. کرتارپور راہداری منصوبے پر پاک بھارت مذاکرات کا پہلا دور مکمل. مسودے کو حتمی شکل دینے کے لیے مجوزہ معاہدے پر بات چیت. کچھ ایشوز پر اختلافات برقرار ہیں. اگلا اجلاس 2 اپریل کو واہگہ میں ہوگا. ڈاکٹر فیصل کی میڈیا کو بریفنگ. بھارتی پائلٹ ابھینندن کی ڈی بریفنگ مکمل. چھٹی پر بھیج دیا گیا. واپسی پر میڈیکل بورڈ فٹنس کا دوبارہ جائزہ لے گا. جہاز اڑانے کی اجازت کا فیصلہ بھی معائنے کے بعد ہی ہوگا. بھارت کی سلامتی کونسل میں صبح کی. چین کے اعتراض پر مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کا معاملہ مؤخر.
कमजोर मोदी चीनी सदर से डर गए, भारत मुखालिफ इकदाम पर वजीर आजम को सांप सूख गया, राहुल गांधी की तनकीद। मुश्तबा रुकूम की मुंतकिली, सिराज दुर्रानी के खिलाफ नई तहकीकात का आगाज, मेयर कराची वसीम अख्तर और लियाकत जतोई के खिलाफ भी इंक्वायरी, नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की साबिक चेयरमैन CDA कामरान कुरैशी के खिलाफ बदउनवानी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, सिंध सरकार के गिर घेरा मजीद तंग करने की तैयारियां, JIT ने 4 अजला के तरक्याती मंसूबों की तफसीलात मांगी। सरकारी प्लॉट्स की गैर कानूनी नीलामी और दीगर इल्जामात की तहकीकात, सिंध हाई कोर्ट ने जाम खान शोरो की अबूरी जमानत में 19 मार्च तक तौसीक कर दी। गिरफ्तारी के लिए आने वाली नैब टीम मायूस वापस। FIA की पेशावर में बड़ी कार्रवाई, बेनामी अकाउंट चलाने वाला मुलजिम गिरफ्तार, फजल खान के मुख्तलिफ बैंकों में 35 खाते, 9 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन। शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी के लिए नैब की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त, लीगी रहनुमा ने रमजान शुगर मिल्स केस में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, एहतसाब ब्यूरो का मौक़िफ़, हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की अपील। लैपटॉप स्कीम में शहबाज शरीफ को क्लीन चिट नहीं दी, करप्शन छुपकर कई तरीकों से की जाती है, वजीर हायर एजुकेशन पंजाब और तर्जुमान वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान की कल कोट लखपत जेल में मुलाकात का इम्कान, अपोजिशन के इत्तेहाद और मुकदमात के मामलात पर गुफ्तगू मुतवक्के। सानहा मॉडल टाउन की तहकीकात, एहतसाब अदालत ने जेल में नवाज शरीफ से तफ्तीश की इजाजत दे दी, मरियम नवाज की वालिद से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से जमानत मुस्तरद होने पर मुलजिम फरार, मुलजिम 7 साल अबूरी जमानत पर रहा, क्या कोई इसका जवाब दे सकता है? सिंध हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को भी पैगाम जाना चाहिए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजगोर में मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद धमाके से फट गया, 2 अफराद जान बहक, 7 जख्मी, कई गाड़ियां भी तबाह हो गई। डेरा गाजी खान में हादसा, जिंदा पीर जाने वाले जायरीन की ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई, 5 अफराद जान बहक, 18 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। तौसा में डॉल्फिन एहलकारों ने रिक्शा ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बना डाला, वीडियो वायरल होने के बाद IG पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीकी फजाइया फिर गलती कर गई, अफगान सूबे रोजगान में कार्रवाई, 5 फौजी मारे गए, 10 जख्मी, तहकीकात जारी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं मरियम ज़ीशान। और मैं हूं मर्दराज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरें तफसील के साथ बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आगाज में अच्छी खबर देंगे आपको। वजीर आजम इमरान खान ने आइंदा PSL मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में कराने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि भारत में इलेक्शन के दौरान नफरत फैलाई जाती है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि भारतीय इंतखाबात के बाद दोनों ममालिक में ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। वजीर आजम ने ऑनलाइन वीजा के इजरा को बड़ी तब्दीली करार दिया कि ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा चेंज है। आज कई दफ़ा जब चेंज शुरू होता है, वो कहते हैं ना, चाइनीज प्रोवर्ब है कि टू टेक अ 1000 माइल जर्नी यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। तो ये पहला कदम है पाकिस्तान को एक जो हम नया पाकिस्तान कहते हैं, कि इसको मुल्क को खोलने के लिए, लोगों के लिए ये जो वीजा रजीम है जो खोल रहे हैं पाकिस्तान को, एक कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान में अब कि हमें कोई सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं है।
جب لوگ آئیں گے تو ان کو پتا چلے گا پاکستان میں کیا پوٹینشل ہے. پاکستان کے ناردرن ایریا سوئٹزرلینڈ کا دگنا سائز ہے. بڑی ٹورزم ہے پاکستان میں, وہ ہے ریلیجس ٹورزم, اور لوگ ریلائز نہیں کرتے اس کا پوٹینشل کتنا ہے. پاکستان میں سینٹرز ہیں 4 ریلیجس ٹورزم کے, یعنی دنیا میں اتنے امپورٹنٹ سائٹس نہیں جو پاکستان میں ہیں. ہم نے اگلا جو پی ایس ایل ہے پاکستان, سارا وہ پاکستان میں ہوگا بجائے کہ وہ دبئی میں ہو. ہماری سارے نیبر سے اور انکلوڈنگ ہندوستان, جب ان کے الیکشنز ہو جائیں گے, ہمارے سارے نیبر سے ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے, اور ایک پرامن پاکستان ہی انشاءاللہ خوشحال پاکستان بنے گا. ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا یہ معاملہ ہے جس پر وزیر اعظم عمران خان نے گورنر پنجاب کو سمری پر دستخط کرنے سے روک دیا ہے. ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ بل دوبارہ ایوان میں لانے کی ہدایت دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ کو دی گئی لائف ٹائم امارات کے فیصلے پر نظر ثانی کی ہدایت کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ کو پوری زندگی کے لیے گھر دینے کا فیصلہ مناسب نہیں ہے, وزیر اعظم عمران خان کا ایسا کہنا ہے. انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ لائف ٹائم امارات کا دورانیہ 3 ماہ کر دیا جائے. یہ اہم معاملہ ہے جس پر مختلف حلقے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے آج ٹویٹر پیغام کے ذریعے سب سے پہلے برہمی کا اظہار کیا اور اس فیصلے کو نامناسب قرار دیا, اور کہا کہ اگر ملک میں خوشحالی ہوتی تو اس فیصلے کے متعلق کچھ سوچا جا سکتا تھا, لیکن جو موجودہ حالات ہیں اس میں یہ کچھ فیصلہ مناسب نہیں ہے. جس کے بعد آخر میں چونکہ دستخط کرنے ہوتے ہیں گورنر پنجاب نے, تو یہ بل گورنر کے پاس پہنچا تھا, لیکن وزیر اعظم عمران خان نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کو اب اس سمری کے اوپر دستخط کرنے سے منع کر دیا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ اس بل کو اب دوبارہ ایوان میں لایا جائے گا اور ایوان دوبارہ اس کی منظوری دے گا. گو کہ اگر ایوان دوبارہ اس کی منظوری دیتا ہے تو گورنر پنجاب اس کے اوپر دستخط کرنے کے لیے پابند ہوں گے. اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عابد ملک سے. عابد ملک, وزیر اعظم نے کیا ہدایات دی ہیں؟ جی دیکھیے, وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اپنی مراد میں اضافے کا صبح سخت نوٹس لیا ہے, اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس معاملے پر نظر ثانی کریں. ساتھ ہی انہوں نے گورنر پنجاب کو سمری پر دستخط کرنے سے بھی روک دیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو بل دوبارہ ایوان میں لانے کی ہدایت کی, اور خاص طور پر انہوں نے خود جو اپنے لیے مراد کا انتخاب کیا ہے, جو تا حیات مراد کا انتخاب کیا ہے, اس پر وزیر اعظم نے سخت ناراضی کا اظہار کیا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو پوری زندگی کے لیے گھر دینے کا جو فیصلہ ہے وہ مناسب نہیں, اور لائف ٹائم جو مراد ہیں اس کے دورانیہ زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کیا جائے. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو وزیر اعظم کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے. جی شکریہ عابد ملک. اور پنجاب اسمبلی سے تنخواہوں میں اضافے کا بل منظور ہوا. وزیر اعظم نے اس پر سخت رد عمل دیا, جس کے بعد وفاقی اور وزیر اطلاعات نے تنخواہوں سے متعلق اپنے اپنے بیان بدل لیے. پہلے کیا کہہ رہے تھے اور اب کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. گیا یو ٹرن تو اچھے ہوتے ہیں. پنجاب اسمبلی نے تنخواہوں کا بل منظور کیا تو فواد چودھری بھی بول پڑے, کہنے لگے تنخواہیں بہت کم تھیں. پنجاب اسمبلی میں جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, وہاں کے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ ڈبل سے ٹرپل کر دی گئی ہیں, تو عام بندے کی تنخواہ, میرا خیال ہے ان کی تنخواہیں بڑی کم تھیں, 80,000 روپے تنخواہ. جی جی, تو انہوں نے 1.5 لاکھ کر دیا. اگر اس طرح سے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر مڈل کلاس والے جو ہے نا وہ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے. جو اگر آپ یہ کریں کہ ایم این اے ایم پی ایس کی تنخواہیں ہو ہی نہ, جی, اور وہ آپ مڈل کلاس کو آؤٹ کر دیں گے سیاست سے. وزیر اعظم کا ٹویٹ آتے ہی فواد چودھری نے پلٹی ماری اور تنخواہوں میں اضافے کی مخالفت کر دی. کہا تحریک انصاف کی پالیسی کا مذاق اڑایا گیا. لگتا ہے وزیر اعلیٰ اور ارکان پنجاب اسمبلی نے خود کو نوازا. ایسے اقدامات وفاقی حکومت کی پالیسی سے متصادم ہیں. کیا پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کی کفایت شعاری مہم سے لا علم تھے؟ اگر کفایت شعاری مہم سے متعلق آگاہ ہوتے تو اس طرح کا فیصلہ نہ کرتے. صرف فواد چودھری ہی نہیں, سمسام بخاری نے پہلے کیا کہا, آئیے سنتے ہیں. آپ کوشچن اس پہ کر سکتے ہیں کہ پی ایم آپ کا بہت سادہ ہے, یہ کیوں بڑی ہے, مگر جب آپ تقابل کریں گے سندھ کے ساتھ, بلوچستان کے ساتھ, اور لوگوں کی ضروریات کا تو نہیں ہے. ایک اور چیز کہہ دوں کہ 16 یا 17 گریڈ کے بندے کی جتنی تنخواہ ہے ان کی تنخواہ اس سے بھی کم تھی ممبر پارلیمنٹ کی. جب ہم تنخواہ کہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ بیس لائن کیا ہے, 18,000 روپے تھی ان کی.
अभी वो बढ़ गई है, 3 गुना हो गई है, ठीक है, मगर प्रिविलेजेस एंड पर्क्स के साथ वो ऊपर चली जाती थी। वजीर इत्तलात पंजाब ने भी वजीर आजम का ट्वीट आते ही पैंतरा बदल लिया। पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ आरात थी जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ, इस पे नहीं है, अब देखते क्या होता है। तनख्वाहों के मामले पर वजीर आजम के इजहार मायूसी के बाद हुकूमत पंजाब में खलबली मच गई है। वजीर खेल भी मैदान में कूद पड़े और कहा जो इलेक्शन लड़कर आ सकते हैं उन्हें तनख्वाहों में इजाफे की जरूरत नहीं है। लेकिन डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी तनख्वाहों में इजाफे की हिमायत में डट गए। लाहौर में सहाफ़ियों ने वज़ीर आज़म के ट्वीट की जानिब तवज्जो दिलाई, लेकिन दोस्त मजारी कहने लगे कि तनख्वाहों में इजाफा बेहतरीन इक़दाम है, कोई गलत काम नहीं किया। आपको समझनी चाहिए, क्या लाहौर में जो पहले पैकेज था उसमें गुजारा हो सकता है? लाहौर में हमारे जो लोग हल्के से जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको एंटरटेन करना, हमारे साथ जो मुलाजिम होते हैं वो यहाँ पे हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, दे आर पार्ट ऑफ आवर टीम, वो हमारे साथ होते हैं। क्या उस पैकेज में गुजारा हो सकता है? आप इसका खुद इंसाफ करें। खान साहब ने एक मिनट, और इसमें मुल्की हालात को आप देख लें, मईशत की क्या पोजीशन है, डॉलर की प्राइस किधर पहुंच चुकी है, $140 पहुंच चुकी है, इन्फ्लेशन कितनी हो चुकी है। अगर इस हालात में अगर एक मेंबर इज्जतदार तरीके से अगर एक तनख्वाह उसकी बढ़ जाए और गुजारा करना चाहे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। इमरान खान ने गलत किया ये ट्वीट करके, फिर वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया। मैंने ट्वीट नहीं देखी, शदीद मायूसी हुई है। मैंने खान साहब की ट्वीट नहीं देखी, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन बयान उनका यही है कि मुझे मायूसी हुई है ये कि ये जो इक़दाम पंजाब असम्बली में किया गया, क्या इक़दाम तनख्वाहें बढ़ाने का, कोई इसमें कोई गलत इक़दाम नहीं है, मैं इसको कोई गलत। मुंतखब नुमाइंदे तो अपनी जगह, पंजाब हुकूमत ने साबिक अरकान असम्बली और साबिक वज़राए आला पर भी मराहत की बारिश कर दी है। साबिक अरकान असम्बली को ताहयात मुफ्त इलाज और अद्वियात मिलेंगी, जबकि साबिक वज़राए आला को लाहौर में घर, गाड़ी, सिक्योरिटी समेत बहुत कुछ मिलेगा। लाहौर से लियाकत अंसारी की रिपोर्ट। पंजाब असम्बली का ताहयात इलाज भी फ्री। साबिक अरकान पंजाब असम्बली को मेडिकल की सहूलतें मुफ्त मिलेंगी। साबिक अरकान पंजाब असम्बली को इंडोर और आउटडोर इलाज का इस्तेहकाक कानूनी तौर पर दे दिया गया। पहले ये इस्तेहकाक सिर्फ मौजूदा अरकान असम्बली को हासिल था। जो मौजूदा रुकन असम्बली को मेडिकल सहूलतें हासिल हैं वही साबिक अरकान पंजाब असम्बली को हासिल होंगी। साबिक वज़राए आला पंजाब पर भी मराद की बारिश कर दी गई। 2002 के इंतखाब के बाद कम से कम 6 माह वज़ीर आला रहने वाला मराद का अहल होगा। साबिक वज़राए आला पंजाब को सिक्योरिटी के लिए 2500 सीसी गाड़ी मिलेगी। 5 सिक्योरिटी एहलकार और ड्राइवर की फराहमी भी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। साबिक वज़राए आला पंजाब को एक पर्सनल सेक्रेटरी, 2 जूनियर क्लर्क भी मिलेंगे। जाती इस्तेमाल के लिए एक नई कार और ड्राइवर भी हुकूमत देगी। 10,000 रुपए माहाना टेलीफोन अलाउंस भी साबिक वज़राए आला की मराद में शामिल। साबिक वज़राए आला को मुनासिब सरकारी रहायश का भी ताहयात मिलेगी। घर उस साबिक वज़ीर आला को मिलेगा जिसकी लाहौर में रहायश का नहीं होगी। साबिक वज़ीर आला साबिक अरकान असम्बली भी ऑफिशियल पासपोर्ट के अहल होंगे। साबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी ऑफिशियल पासपोर्ट मिलेगा। मौजूदा और साबिक अरकान असम्बली एयरपोर्ट्स पर VIP लाउंज इस्तेमाल करने के भी अहल होंगे। अरकान पंजाब असम्बली ने सिर्फ अपनी तनख्वाह और मरात में इजाफा नहीं किया बल्कि अपने आने वाले कल साबिक अरकान असम्बली और साबिक वज़राए आला पर भी मरात की बारिश कर दी है। कैमरामैन इकराम शाह के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। और तनख्वाहों के मामले में खिलाड़ी कप्तान से आगे निकल गए हैं। अरकान पंजाब असम्बली वज़ीर आला पंजाब की तनख्वाह वज़ीर आज़म से ज़्यादा हो गई है। तनख्वाहों में इजाफे का मामला, खिलाड़ी कप्तान से आगे निकल गए। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म कितनी तनख्वाह लेते हैं, कैसे रहते हैं, सब सामने आ गया। वज़ीर आज़म की सैलरी स्लिप ने इमरान खान बारे सब बता दिया। सैलरी स्लिप के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बुनियादी तनख्वाह 1,07,280 रुपए है। वज़ीर आज़म को मेहमानदारी अलाउंस 50,000 रुपए मिलता है। वज़ीर आज़म को एडहाक अलाउंस की मद में 12,110 रुपए मिलते हैं। वज़ीर आज़म को एक और एडहाक रिलीफ 10,728 रुपए मिलता है। वज़ीर आज़म की तनख्वाह पर 4,595 रुपए टैक्स कटौती की जाती है। सैलरी स्लिप के मुताबिक वज़ीर आज़म को कटौती के बाद 1,96,979 रुपए तनख्वाह मिलती है।
वज़ीर-ए-आज़म के मुकाबले में वफाकी वज़रा की तनख्वाह तकरीबन 2.5 लाख रुपए के करीब है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के मुकाबले में पंजाब के वज़ीर आला की तनख्वाह 3,50,000 रुपए है। वज़ीर-ए-आज़म के मुकाबले में पंजाब के एक रुकन असेंबली की तनख्वाह तकरीबन 2 लाख रुपए है। और अब जिक्र चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का, जिनका कहना है कि कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा मुल्की मफाद में किया। तनकीद करने वाले बचगाना जहनीत के मालिक हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन 3 वज़रा को हटाने के मुतालबे पर कायम हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि महंगाई पर आवाम की चीखें निकलने की बातें करने वाला वज़ीर इस्तीफ़ा दे। ये एक मोदी पॉलिसी है जो इंडिया में चल रहा है कि जब आपके ऑपोजिशन मुल्क के मफाद के लिए कोई सवाल उठाते हैं तो मोदी का ये पॉलिसी है कि आप उनको मुल्क दुश्मन करार दे, और यही जहनीत कुछ अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के अंदर है। मैं नहीं समझता हूँ अगर आप दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का मुतालबा करते हो या कलंद तंजीमों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का मुतालबा करते हो, ये मुल्क दुश्मन हो सकता है। इसलिए नेशनल एक्शन प्लान तो सारी जमातों ने बनाई है, तो फिर सारी जमातें मुल्क दुश्मन होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बचकाना जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से, ये नहीं होना चाहिए। आप एलाइज थे कलंद तंजीमों के साथ, आप इलेक्शंस इनके साथ मिल के लड़े थे। एक वज़ीर का वायरल वीडियो बहुत दफ़ा चला है सोशल मीडिया पे, जहां वो एक मखसूस कलदन तंजीम के लिए कह रहा है कि जब तक पीटीआई की हुकूमत रहेगा तब तक हम आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेंगे। इस किस्म के लोग जो इस किस्म की जहनीत रखते हैं उनको नया पाकिस्तान की कैबिनेट में नहीं होना चाहिए। हुकूमत को पहले इंसान बनना चाहिए, फिर हुक्मरान बनना चाहिए। अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, उनका मुआशी कत्ल हो रहा है, और वज़ीर कहता है कि इसका मतलब ये है कि मुईशत तरक्की कर रहा है, मज़ीद इन्फ्लेशन होगा और अवाम की चीखें निकलेगी। मैं एक बार फिर रिएटरेट करता हूँ कि ये हुकूमत जो है उनको होश का नाखून लेना चाहिए। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.